जय जगन्नाथ चिंतन रे आपण मानक स्वागत। पुणी गोटे नुआ अध्याय रे आज आम आलोचना करिबा धर्म कौन। मु पूर्व वीडियो रे जोटा मु किए तार डिस्क्रिप्शन आउ ठाकुर किए तार डिस्क्रिप्शन मु डिटेल्स कही कि धर्म बहुत लेट रे आसे। प्रथमे आपण गोटे मनीष कि जेकोसी जीव जन्म होचे से केवल जानी मु गोटे जीव तापर धर्म आसे। ताले धर्म कौन? शास्त्र कहूची ध्रियते इति धर्म, जहा धारण करे जहा आमको धारण करे ताकू ही धर्म कहुचे। ताले धारण करे अर्थात कौन? देखंतु धर्म केवल मनुष्यर ना, प्रत्येक जीवजंतुंकर धर्म अच्छे। धर्म माने आपण गोटे छोटिया उदाहरण जल, जलर धर्म कौन ना जल उपरु तलकू बहिब, उच्च स्थान रु नीच स्थान को प्रवाहित हब, सेटा हला जलर धर्म। लुहार धर्म कौन ना लुहाटा चुंबक आड़ू को आकर्षित हब, सेटा हला लुहार धर्म। सेमती प्रत्येक जीवजंतु वृक्षलताठू आरंभ करी प्रत्येकंकर गोटे धर्म अच्छी। कौन धर्म अच्छी? प्रत्येकंकर धर्म होची कौन? से माने जो पर्यंत बंची निज पई खाद्य संग्रह करंती कि नहीं? प्रत्येक जीवजंतु से माने खाद्य पई संघर्ष करंती। मनीष भी करे, अन्यान्य जीवजंतु मध्य करे, रहिबा पई संघर्ष करे। ए दीटा हला तार मौलिक आवश्यकता। केवल मनीष एतिके जिनस करे, ता सहित आउ कौन करे? देखंतु सेटा होची धर्म, जोटा प्रत्येक जीवजंतु करछन, मनीष भी करछे। मनीष भी जन्म हौ हौ तार खाद्य पई से कांदे, ताको खाद्य दरकार, तेणु से कांदे, गोटे टाइप रो संघर्ष करे। पशु भी सही जिनस करे, पशु भी खाद्य अन्वेषण करे। किंतु मनीषर जेहेतु बुद्धि विवेक एसबू जिनस दिया हेची बा भगवान देइचंती, मनीषर एक्स्ट्रा कौन अच्छी ना धर्म ज्ञान। धर्म ज्ञान अच्छी। ये पुणी कौन? धर्म कौन धर्म ज्ञान कौन? देखंतु जो जिनस मु प्रथमे कहली खाइबा और बंचिबा बा रहिबा पई प्रत्येक जीव संघर्ष करे। प्रत्येक वृक्षलता ठारू आरंभ करी जीवजंतु समस्त संघर्ष करती। किंतु मनुष्यर जेहेतु धर्मर ज्ञानटा अच्छी, सी एक्स्ट्रा कौन करे ना निजे जोठू आसीची सेठिकी जीवा पई बाट खोजे। आपण कहबे कहीं तो खोजु नांती ए सब जिंस बा प्रायतः लोक खोजु नांती। देखंतु जानतर हो कि अजाणतर हो, मनीष गोटे एमिति जीव जे कि खुशी खोजे आ शॉर्टकट बाट खोजे। आपण जदि इतिहास को जाइए रिसर्च करिवे देखिवे, प्रथमे मनीष मांकड़ भली देखा जाउथला, धीरे धीरे से परिवर्तन है। केमिति परिवर्तन है ना तार प्राकृतिक परिवेश को से बदलैछि। काहेकि बदलैछि? जेमिति कि आपण जानिचंती मनीष प्रथमे जंगल रे रहुतला एकाटिया, तापर से अनुभव कला नाई आमे एकाठी मिसिकी रहिले विभिन्न जीवजंतु कबल निजक रक्षा करने, तापर से गोटे ग्रुप कला, से ग्रुप रु गाँव सृष्टि है। मनीष निजे प्रथमे कंचा जिनस सब खाऊला, तापर ताकू निआर उद्भावन है बा अग्नि उद्भावन है, मनीष कला, अन्य जीवजंतु करना। कहीं निजको पूर्व अपेक्षा आउ टिके बेटर बनैबा पई। अर्थात मनीष गोटे मात्र जीव जे खुशी कोठु मिलिबो यारी पछरे ही दौड़ी थाए। तार आउरी सुविधा एटा मनीष ही खोजु थाए। अन्य जीवंकर से धर्म ज्ञानटा नाही। एमती हे से पर्यंत पहुंची। तेणु अल्टरनेटिवली बा अल्टीमेट वे कौन? मनीष संपूर्ण खुशी रही सब बड़े चेष्टा करुच्ची। हाँ, यहाँ सत से पाऊनी। कहीं पाऊनी ना प्रकृत जगार पहुंचनी।
ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜ ସ୍ୱରୂପ କୋଉଠୁ ଆସିଛି କୋଉଠିକି ଯିବ, ଏ ସୁପ୍ରିମ ପାୱାର ସହିତ ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ, ଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ନିଜେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବ, ନାଇଁ ମୋର ଅଭାବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁସି ମିଳିବନି। ସେ ଯାହା ବି କରୁ, ପାଠ ବି ପଢୁଛି, ପଇସା ବି କମାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଛି। ମୁଁ ଏଇଟା କରିଦେଲେ ବୋଧେ ଖୁସିରେ ରହିଯିବି, ସେ କହୁଛି ନା ମୁଁ ସେଇଟା କରିଦେଲେ ବୋଧେ ଖୁସିରେ ରହିଯିବି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭଲି ସେ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ, ଖୁସିଟା କୋଉଠୁ ଆସିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ତାକୁ ଖୁସି ମିଳୁନି। କାହିଁକି ମିଳୁନି? ଅନ୍ୟ ଜୀବକୁ ତ ମିଳୁଛି। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ବିବେକ ଅଛି ବା ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ବା ମନୁଷ୍ୟର ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅନ୍ୟ ଜୀବ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନରୁ ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଇଛି ଯାହା ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢି ଆସୁଛୁ। 4 ବେଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ଉପନିଷଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ତାର କାରଣ କ'ଣ? ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ତାର ଅଭାବଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛି, ବା କିଛି ଜଣ ତାର ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କଲେ। କାହିଁକି ନା କୁହାଯାଏ ତ ବେଦକୁ କିଏ ତିଆରି କରିଛି କେହି ବି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ତ ବିସ୍ତୃତ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ନିଜର ଖୁସି ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲା, ଯେତେବେଳେ ତାର ବାଟଟା ଖୋଜିଲା ବା ମାର୍ଗଟା ଖୋଜିଲା, ସେତିକି ବେଳେ ଏ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛି, ବା ତା ପାଖକୁ ଏ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ଯାହା ଫଳରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁସି ଆଡକୁ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ଆଡକୁ ଧାବିତ ହେଇ ଯାଇପାରିବ, ବା ତାକୁ ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ଦେଖେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ହଁ, ଅନେକ ଲୋକ ଯାଉନାହାନ୍ତି ସେଥିରେ। ଯୋଉ ଲକ୍ଷରେ ଜଣେ ହଉ, 1000ରେ ଜଣେ ହଉ, ଯୋଉ ଜଣେ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ମଣିଷ ଭିତରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ମଣିଷ ଭିତରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଅଛି। ମଣିଷକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଧର୍ମ ଦିଆହେଇଛି। ସେଇ ଯୋଉ ଧର୍ମର ବାଟ ତାକୁ ଦିଆ ହେଇଗଲା, ଏଇ ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ଜଣେ ତା ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବା ଭଲ ଭାବେ ବିଚାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଧର୍ମର କାମ କ'ଣ। ଯିଏ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମର ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଏ ସେଇ ମାର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ବା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୱେ ଦିଆହେଇଛି, ଗୋଟେ ବାଟ ଦିଆହେଇଛି, ଯେ ତୁ ଏ ବାଟରେ ଗଲେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ କଟକରେ, ତୁ ଏ ବାଟରେ ଗଲେ କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନୁହଁ ନା, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘର ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ। ସେଥିପାଇଁ କଟକରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ମାର୍ଗ ଯୋଉଟା, ମୋ ପାଇଁ ମାର୍ଗ ସେଇଟା ନୁହେଁ। ଠିକ ସେହିପରି ଯେତେ ଗୁଡିଏ ଧର୍ମ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେତେ ଗୁଡିଏ ଧର୍ମ, ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ଉଦ୍ଭବ ସ୍ଥଳୀ ସେଇ ଗୋଟିଏ, ବା ସେଇ ସନାତନ। ଆଉ ସେଇଥିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍ଗ ବାହାରିଛି। ଯିଏ ଯୋଉ ମାର୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ସିଏ ସେଇ ମାର୍ଗରେ ହିଁ ଗଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ଠିକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମରେ ସେଇ ଜଣକୁ ବା ସେଇ ସୁପ୍ରିମ ପାୱାରକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେବଳ ମାର୍ଗ ଅଲଗା ଅଲଗା, ବା ଧର୍ମ କରିବାର ବା ସେଇ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନଟା ସେଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା। କାହାକୁ କୋଉ ମାର୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହା ହିଁ ଧର୍ମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେ ହିନ୍ଦୁ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଇ ସୁପ୍ରିମ ପାୱାରକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ସେ ମୁସଲିମ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ବି ସେ ସୁପ୍ରିମ ପାୱାରକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ବି ସେ ବି ସେ ସୁପ୍ରିମ ପାୱାରକୁ ଧରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମାର୍ଗ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ମୂଳତଃ ଗୋଟେ, ଯେହେତୁ ପାଇବାର ବସ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଇଚାରା ରହିବା ଦରକାର, ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସେ ପ୍ରେମ ଭାବ ରହିବା ଦରକାର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଏମିତି କହେ, ଯଦି ଧର୍ମ ନାମରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ପୋଷଣ କରିବା ନରକର ବା ପତନର କାରଣ। ମୋର ଏଇଟା ଧର୍ମ, ତାର ସେଇଟା ଧର୍ମ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ଅଲଗା, ନିଜଠୁ ବଡ କି ସାନ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ନିଜଠୁ ସାନ, ମୋର ବଡ ତାର ସାନ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ, ସେଇଟା ପତନର ହିଁ କାରଣ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ।